ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं राजेश मेहरा। ਅੱਜ एक बड़े गंभीर मुद्दे ते गल करांगे जिहड़ा पंजाब दे लोकां नाल जुड़िया होया, यानी कि जहरीली शराब नाल मरन वालियां दी गिनती रोज़ दिन ब दिन वधदी जा रही है। अज जे गिनती की गल करिए तो 125 तो भी पार हो रही है। हुण तक खबरां ये आईयां भी 125 लोगों की जान जा चुकी है तो कई लोग जिहड़े हस्पताल च वो भी सीरीयस ने। कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि करोना नाल शायद लोग घट मरन, जहरीली शराब नाल जिन्ने हस्पतालों च पए ने वो ज़्यादा आंकड़ा हो सकता। ये बहुत मंदभागी है, दुखदाई भी है। तो उन्होंने परिवारों के अखां च असी खून के आंसू देखे है। इसका जिम्मेदार कौन है, इस ते चर्चा करांगे। पर उस तो भी वध दुखदाई है, मंदभागी है कि इत्ते सियासत हो रही है। सियासतदान खुद कह रहे भी सियासत नहीं होनी चाहिए, पर आप ही सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की गल करिए तो कांग्रेस पार्टी के जिहड़े साबका मंत्री ने, चाहे अश्विनी सेखड़ी की गल कर रही है, चाहे मौजूदा राज सभा मैंबर MP ने प्रताप सिंह बाजवा की गल कर लीए, तो चाहे शमशेर सिंह दूलो की गल कर लीए, सारिਆਂ ने अपनी सरकार खिलाफ मोर्चा खोल दिता। जाने कि वो पुछ रहे हैं कि ये भाना क्यों वापरिया, कित्थे सी साडी सरकार की कर रही सी। हक है पूरा, लेकिन कांग्रेस सरकार ये कहती है भी तुहानू कोई हक नहीं पुछण दा, क्योंकि जिहड़े विरोधी ये पुछ रहे हैं, चाहे अकाली दल है चाहे आम आदमी पार्टी है, वो कहते वो भी इस ही तरह सरकारां चलाते रहे ने, अपनी मनमर्जी करते ने, मतलब कि नगैली करते रहे। उहदा दा निशाना सीधा बेअदबी ते सीगा, पर एक दूजे ते निशाना साधते हुए लोग पिस रहे ने, लोग अज मर रहे ने। ये देखना होगा कि सरकारां नूं हुण किस तरीके नाल सबक सिखाया जाए, क्योंकि आने वाले समय दे विच ये माहौल बन चुका कि कांग्रेस ते अकाली दल एक दूसरे ते निशाना जरूर साधदियां, पर लेकिन जिहड़ा सिस्टम है वो नहीं बदल रहा। सुखबीर बादल का यह कहना कि कांग्रेस के MLA मंत्री सारे दे सारे इस शराब की डिस्टिलरी दे विच शामिल ने, उन्हां दे डिस्टिलरियां चल रही। वो तो कहते सरकार नाल दी चीज़ ही कोई नहीं। वो इत्थे तक कहते भी सरकार दे डिपार्टमेंट इस नजायज़ शराब नूं बंद करन जा रहे सी, तो उन्हां ते ही परचा कर दिता, जबकि ये मौत मदभागा है। वो कहते मैं 7 दिन दिना पुलिस नूं, जे पुलिस सही बंदिਆਂ ਨੂੰ नहीं फड़ेगी, MLA ते नत्थ नहीं पाऊगी, उन्होंने मंत्रियों या सही मगरमच्छां ਨੂੰ हत्थ नहीं पाऊगी, तो मैं हाई कोर्ट जाऊँगा तो CBI की जाँच करवाऊँगा। हाल ही में होर भी जिहड़े विरोधी धिर ने उन्होंने भी जाँच मंगी आ, इस ते चर्चा करांगे। ते नाल दी नाल साडे देश दे विच 500 साल बाद प्रभु राम की जन्मभूमि का पूजन हो रहा, शिलान्यास होएगा, बहुत वड्डा भव्य जिन्होंने कहते दिव्य मंदिर बन जा रहा, जिथे पूरे देश दे विच दुनिया दे विच रहिंदे साडे राम भगत, उन्हां दा जिहड़ा असले मन है, और अयोध्या भी पूरी भगती दे विच रंगी हुई है। तो दूजे पासे उत्थे दा सियासत भी एक रंग ला रही है, उत्थे भी दूषणबाजी हो रही है। इत्ते भी चर्चा करांगे। पहले गल सुनते हैं लीडरां दी, फिर चर्चा करांगे पैनल दे विच। रिक्वेस्ट इस करके है कि ये जिहड़ा MLA है डैनी, ये उन्हां परिवारां दा दोषी है, ये कातल है। इस करके प्रोटेस्ट देने वास्ते इत्थे आए कि इनू जिहड़ा जल्दी तो जल्दी इत्ते 302 का मुकदमा दर्ज करके इनू थाणे दे विच बंद किया जाए। डैनी दे खिलाफ ही क्यों? डैनी उस हल्के दा विधायक आ, ये शराब विकाउंदा, एक्साइज वालियां दे परचे दर्ज कराउंदा, और जे इन्हें शराब विकाई है तो शराब पी के बंदे मरे तो फिर जिम्मेवारी क्यों नहीं चुकता? भजदा क्यों आ? कवे कि हाँ मैं विकाउंदा रहा, मैं परचे दवाउंदा रहा एक्साइज वालियां दे, तो मेरे ते करो कार्रवाई, वाकई मैं दोषी। लॉकडाउन दे विच भी कैप्सूल विक रहे, गोलियां विक रही, काफ़ी नशा विक रहा। ये सरकार चोर मंत्री आए थे तुहाडे पिंड, मंत्री की कह के गए परिवारों को? हाँ जी, यही कह के गए आ कि 10-10 हज़ार रुपया तुसीं ले लो, भोग पाओ,
2 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਖ ਦੇ ਜੇ 10 ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਦਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਦਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਧਮਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਚੈਨਲ 'ਚ। ਨਮਸਕਾਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਈ ਸੀ ਖਬਰ ਪਈ 49 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਪਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿੰਦਰ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मेरा साहब बड़ा ही सेंसिटिव मैटर है जी, बड़ी दुखदाई घटना है, मंदभागी घटना, क्योंकि जिन्ने भी लोग इस माड़ी शराब के कारण मौत का ग्रास बन गए वो सारे ही बेचारे कोई दिहाड़ीदार ने, कोई मजदूर ने, मतलब कोई ऐसी कोई देखने को नहीं मिला भी कोई चंगे घर का भी उत्थे कोई इसका शिकार होया हो। ये उन्होंने लोगों लई बड़ी माड़ी गल है जिन्होंने गरीबां का शोषण किया जी। सस्ती शराब कह के एक घटिया शराब उन्होंने दी गैर कानूनी ढंग दे नाल। शराब है नहीं सी, स्पिरिट सीगी। गैर कानूनी ढंग दे नाल उन्होंने वो शराब नूं सस्ती शराब कह के डिस्ट्रीब्यूट किया। शराब सी या वो कैमिकल सी या जो भी सी, मतलब वो एक माड़ी चीज़ उन्होंने सर्व की जिस दे नाल हर पंजाब वासी दी, हर देश वासी दी जिहड़ा हिरदे नूं लोया गया, तकलीफ हुई अंदर तक। यही कारण है कि फौरी तौर पर एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट दे ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए 3 ETO 3 इंस्पैक्टर एक्साइज डिपार्टमेंट दे, बल्कि उन्होंने गिनती शायद वध भी जाए, 2 DSP 4 SHO और कुछ ਐਂ ਤਾਂ 25 ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ 30 ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਗਰਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਚ ਮੱਲਮ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਲਤ ਅੰਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ 4 ਬੰਦੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ? ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। एक सेकंड मान साहब, ये सफिशिएंट नहीं है, दैट इज बिगिनिंग ऑफ द एक्शन। चलो हाँ जी मेरा साहब, बहुत अज जनता दे हित दा सवाल तुसी चक्या। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਐਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛ ਲੱਗੂ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੰਗੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਦਿਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਔਛਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸਪਲੇਟ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਸ਼ਰੂਬ ਸੀਗੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੂੰ। 4 ਮਹੀਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਿਆ। ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਐਡਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖੰਨੇ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਖੜੀ ਜੀ ਪਿੱਟ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤ੍ਰਿਪਤਿੰਦਰ ਬਾਜਵੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਉੱਥੇ, DSP ਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਲਾਏ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋਇਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 31 ਜਾਂ 29 ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ 125 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ MP ਸਾਬਕਾ MP ਸਾਹਿਬ ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੱਜ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਉਲਟਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ 125 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿਧਵਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, MLA ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਕੁਲੀਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ, ਸਿੰਪਥੀ ਨਾਲ, ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰਵਕ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਾਕਾਸ਼ਠਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰੋਚ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਾਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਠੌਲ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਂਬਰੀ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ MLA ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਢਿੰਗੜੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਸੀਗਾ, DSP ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਲਵਾਨ ਕੇ ਕੀ ਨਾਮ ਭੋਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਕਰੋ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਸਾਬਤ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਗੱਲ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਧਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਬੇਦਾਗ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੀ
ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹੁਣ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪ੍ਰਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਐਮਐਲਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਰਗ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤ੍ਰਿਪਤਿੰਦਰ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੌਰੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸੇਖੜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੂਗੀ ਇਦਾਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੌਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਊਗੀ, ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਉਠਾਊਗਾ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਮਾਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਮਗਰਮੱਛ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਅੱਜ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭੋਲੇ ਦੀ, ਚਿੱਟੇ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਦੱਸੋ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ, ਆ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਤਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 519 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਆ। 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਤੀ। 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਸਿੱਟੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ? ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਪੇ 2017 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹਰ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ 31% ਵੈਟ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਵਧਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ 16% 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ 16% ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ 15.5% ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 31% ਵੈਟ ਹੈ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਗੂਗਲ 'ਚ ਸਰਚ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ 15.75% ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ 16.5% ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਣਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਲਓ ਹੋਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਧਰ ਤੁਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਧਰ ਤੁਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚਲੋ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਤੋਂ? ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ 11,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਫਸਰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਇਹ ਰਗੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੰਡ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਧਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ 2 ਡੀਐਸਪੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 4 ਐਸਐਚਓ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੌਸ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਮੰਤਰੀ ਕੋ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਬੌਸ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਿਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 20 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ 25 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 125 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਰਾਲ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਹੋਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸੋਢੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅੱਜ ਭੜਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਲੜੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਖੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੋਨੋਂ MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਭਾਰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋ ਗਏ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਹਮ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਚੂ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂ ਥਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਧੀ ਦੀ ਜਾਂ ਜਵਾਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਫਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਰਿਸ਼ਫਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਰਿਸ਼ਫਲਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ? ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸੇ ਆਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਛਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਦੱਸੋ।
ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੇ 125 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਉਸ ਬੁੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜੂੰ ਸੜਕਦੀ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ? ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਕਲਪਰੇਟ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ SHO ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੇਵਾਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦਰਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੈਅ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਰੇਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇਸ਼ ਮੈਰਨ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।